بولنے لگ گئے کہ اب ان کا راج ہے، ان کی حکومت ہے، تو یہاں بات کریں گے ان کا فضلہ چھاٹنے کو ملے گا. لیکن جو ایمان والا ہے میرے عزیزوں، وہ دھوتیوں کی چھاؤں میں نہیں، کفار و مشرکین کے نرغے میں بھی لبیک یا رسول اللہ ہی کہے گا. سبحان اللہ. اس لیے کہ رسول پاک کا جو ہوگا، حضور پاک کا جو وفادار ہوگا، آج تو تم صرف اتنا ڈراتے ہو حکومت ہماری، تخت و تاج ہمارا، فوج ہماری، سارا ہمارا، اور تمہیں جو بولنا ہوگا ہماری بولی بولنا ہوگا. ایسا نہیں ہوگا. میں آپ کو تاریخ بتاتا ہوں، جو رسول اللہ کا ہوگا، مصطفیٰ کا وفادار ہوگا، وہ اگر پتھر بھی ہوگا ابو جہل کی مٹھی میں بھی کلمہ پڑے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. لبیک میرے لبیک. عزیزو، یہ حکومت کیا کم ہے؟ 746واں عرس اس مرد قلندر کا آپ منا رہے ہیں. آپ کے باپ داداؤں نے بھی نہیں دیکھا. اتنی پرانی پشتوں کو نکال کر لاؤ، لیکن آج بھی وہ ولی کامل ہمارے دلوں میں زندہ نظر آتا. بے شک. آج اجمیر معلیٰ سے کل ہی عرس کی تقریبات ختم ہوئی ہے نا. 800 سال گزر جانے کے بعد بھی اجمیر کے راجہ کی کرسی ہلتی نظر نہیں آتی. بے شک حق ہے. کیوں؟ وہ کرسی اوٹوں سے حاصل کی ہوئی نہیں ہے، وہ مصطفیٰ کا سیلیکشن ہے. سبحان اللہ. میرے نبی پاک کی عطا ہے جو صبح قیامت تک جاری رہے گی. لہٰذا آپ کو صرف اتنا ہے، موسموں کے بگڑ جانے سے تم نہ بگڑو، ہواؤں کے الٹا ہونے سے تم نہ الٹے ہو جاؤ. بس بات صرف اتنی ہے، تمہیں اپنی تشخص اور اپنی آئیڈینٹیٹی کے ساتھ جینا ہے. آج ایک حدیث میں تمہیں سناؤں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا جب تمہارے اسلام پر چلنے کو لے کر، توجہ، تم مسلمان ہو، تم اسلام پر اگر چل رہے ہو، لوگ تم کو ایسا تانا ماریں گے جیسے کسی زانی کو تانا مارتے. وہ وقت آئے گا لوگ دکھا دکھا کر کے کہیں گے یہ دیکھو مسلمان ہے، یہ دیکھو نماز پڑھنے والا ہے. میرے آقا نے فرمایا وہ زمانہ آئے گا اسلام پر چلنے والے پر لوگ انگلیاں اٹھا اٹھا کر بولیں گے. ایسا لگے گا کہ اس دور میں اسلام پر چلنا کوئی عیب کی بات ہے. لیکن وہی امتحان کی گھڑی ہوگی، وہی امتحان کا وقت ہوگا. اور حضور فرماتے ہیں اس زمانے میں جو اسلام پر چل کر کے انتقال کرے گا وہ روئے زمین کا سب سے افضل شہید کہلائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 1000 تانوں کو برداشت کر کے، ابھی تو تم کو کوئی تانے نہیں ملے جبھی تم اپنی داڑیاں چھلا کر کے گٹر میں ڈالنے لگ گئے. میرے عزیزوں، لوگوں کو چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی، تمہیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے؟ لوگ بالیاں پہنتے ہیں، چوڑیاں پہنتے ہیں مرد ہو کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور تمہیں آمنہ کے لال کے ان اخلاق پر چلنے میں کس بات کی حیا ہے؟ کوئی ڈر کس بات کا؟ دنیا ننگا گھومنے پر فخر کرتی ہے، ہم تاجدار مدینہ کے اخلاق پر کیوں نہ فخر کریں؟ سبحان اللہ. بے شک حق ہے. عزیزان گرامی وقار، مجھے ایک بات یاد ہے، دلی الحاج سعید نوری صاحب نے بھیجا تھا ہم کو، جب وہ معاملات چل رہے تھے NRC کے، ایک وفد کو آپ نے روانہ کیا تھا، اس میں میں بھی تھا. جب جا رہے تھے اس میدان میں تو ایک بات آئی، علماء ہمارے ساتھ تھے، میں بڑا امامہ پہنا ہوا تھا. ایک صاحب آئے، کہا کہ حضرت بیچ بیچ میں پولیس کی بڑی پکڑ دھکڑ ہے، NIA لگا دے رہے، بڑے بڑے قلم لگا دے رہے، اور یہ لباس اتنا ہائی لائٹ ہو رہا ہے کہیں لے کر کے نہ چلے جائے. تو دوسروں کو انہوں نے بدلنے پر مجبور کیا. مجھے بات آئی، میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، میں نے کہا آپ نے کہہ دیا تو اب میرے لیے واجب ہو گیا، اب پہن کر کے ہی جاؤں گا. اس لیے کہ اللہ نہ کرے اگر اتار کر ہتکڑیاں ڈال کر جیل میں لے جائیں تو اس بات کا فخر رہے گا کہ تاج رسول اللہ کا سر پر ہوگا. سبحان اللہ. ہم جائیں گے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر. میرے عزیزو، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو، چاہے جیل جانا ہو کہ قبرستان جانا ہو، شناخت اتنی رہے کہ میرے مصطفیٰ کو منہ دکھانے کے لائق رہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور پاک کی سنتیں تمہارے ساتھ رہیں. اتنا انقلاب آ جائے تو بس کافی ہے.
आज से 100 साल पहले की बात होगी, मैं नागपुर गया, वहाँ एक बहुत बड़े मुफ्ती साहब है, उन्होंने कहा 100 साल पहले की बात बता रहे थे। 2 मौलाना बड़े मशहूर थे हिंदुस्तान में, इनका ये आज़ादी के मौके से पहले की बात है। उन दोनों ने एक बात कही थी उस वक्त कि मुसलमानों को कुछ नहीं। लोग घेर लिए नागपुर स्टेशन पर, पूछने लगे कि क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कुछ नहीं, सारे मुसलमान सिर्फ इतना करें कि टोपी और दाढ़ी रख लें, सुभान अल्लाह। कुछ ना करो। कहा क्यों, इससे क्या होगा? कहा तुम लाखों करोड़ों में हो, दिखते कहीं नहीं। अल्लाह अकबर। और देखो ईद के दिन निकलते हो, मेरे मुस्तफा के जुलूस के दिन निकलते हो, लोगों के सीने धक धक करने लग जाते। बहुत खूब, सिर्फ बेशक तुम्हारे हक है। बाहर चेहरे देखकर, तुम्हारे सरों पर सजी टोपियां, तुम क्या समझते हो मेरे अजीजों, ये 5 ग्राम की टोपी है? नहीं मेरे अजीजों, ये रसूलुल्लाह के यानी उन खुलफा के और बुजुर्गाने दीन की निशानियां हैं जो गैरों के दिलों पर रौब तारी करती, बेशक हक है। रौब तारी करती हैं। तुम्हें अंदाजा नहीं इसका असर कितना है। एक ऑटो ड्राइवर साहब वो आकर कहने लगी मुंबई में, हालात बड़े सख्त हैं, अब तो दाढ़ी मुंडाने की इजाजत होनी चाहिए, अब तो हालात ऐसे खराब हो गए। मैंने कहा कि ठीक है आप मुंडा लो, लेकिन ये लिख करके दे दो मुंडाने के बाद 100 साल जिंदा रहोगे। अल्लाह अकबर। 100 साल जिंदा रहोगे? उन्होंने कहा ये गारंटी तो किसी के पास नहीं। मैंने कहा नादान, जब मरना ही है तो हुजूर के अखलाक पर क्यों नहीं मरते? सुभान अल्लाह। हुजूर की सुन्नतों पर क्यों नहीं मरते? एक बात याद रखो मेरे अजीजों, जब जब तुम हुजूर पाक को छोड़कर पीछे हटते जाओगे, तुम्हारे दिलों पर गैरों का रौब डाला जाएगा। ये मेरे आका की हदीस है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वला यक़ज़िफ़न्न अला क़ुलूबिकुम अल-वहन, तुम्हारे दिलों पर अल्लाह ताला वहन डाल देगा, रौब डाल देगा दुश्मनों का। और जब तक हुजूर से पूछा गया ये कब आएगा वहन, ये दिलों में दूसरों का खौफ कब आएगा? हुजूर फरमाते हैं 2 चीजें जब तुम्हारे अंदर आ जाएं, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से भागना, ये मुसलमानों के अंदर जब आ जाए, समझ लो दुश्मनों का रौब अल्लाह तुम्हारे दिल पर डाल देगा। तुम डरे सहमे घूमते रहोगे, कभी टोपियां छुपाओ, कभी दाढ़ियां छुपाओ। आज देखो पार्टियां बदल करके भी वो अमान में नहीं है। ये जालिम जो तासुब का कीड़ा पालते हैं अपने दिल में, कुरान कहता है ये तुमसे हरगिज राजी नहीं होंगे, हरगिज राजी नहीं होंगे। क्या तुमने नहीं देखा 2 साल पहले वो लखनऊ का राफजी कुत्ता जो अपना नाम भी बदल लिया, धर्म भी बदल लिया, दूसरों को राजी करने के लिए 6 महीने चाटता रहा, उसके बाद लात मारकर भगा दिया गया। कहाँ है धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। बहुत खूब, बेशक। एक बात याद रखो, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आस्ताना आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। बेशक हक है। और जो हुजूर पाक का होकर रहा, हमने देखा है इज्जतें उसकी हैं, बेशक हक है, नाम उसका है। बेशक। आज इस मिंबर पर मुझे जो इज्जत मिली है वो किसी सियासी नेता होने की वजह से नहीं है। बेशक। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। हक है। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारबंदी ताल्लुम गुलशन कादरीन वारे रज़ा। होना क्या चाहिए? तवज्जो, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ होगी। बस बात इतनी है कि अल्लाह तबारक तआला ने गैबी इंतजाम रखा है। ये सुबह क़यामत तक चलने वाला दीन है मियाँ, 5 साल की नशेड़ी हुकूमतों से खत्म होने वाला नहीं है। बेशक हक है। आप इस बात को समझ करके चलो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से निस्बत जितनी गहरी होगी उतने पावरफुल बनते जाओगे, बेशक उतनी ताकत तुम्हारे पास होगी। मेरी तकरीर का खुलासा सिर्फ ये होता है, नौजवान के दिल को मैं इतना भर दूं मेरे नबी की मोहब्बत से कि ये सोए तो ये कहते हुए मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। इस निस्बत की ताकत को आप अंदाजा नहीं कर सकते, इस निस्बत की ताकत को अंदाजा नहीं कर सकते। एक साहबी हज़रत सलमा बिन अक्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु,
मलफूजात शरीफ में फरमाया, ये राजिल रसूलुल्लाह कहा जाता था, यानी हुजूर के पैदल जो शहसवार होते उनमें इनका नाम था हज़रत सलमा बिन अकवा। ये अकेले सहाबी, तवज्जो चाहता हूँ, मदीने तैयबा में रात का वक्त है, कारा का रहने वाला एक जालिम दुश्मन रसूल जिसका नाम अब्दुर्रहमान अल कारी था, ये 400 लोगों को लेकर मदीने में हमला कर दिया, बागीचों में से खजूरें लूट लिया और कुछ बागीचों में आग लगाकर भागने लगा। लड़ाई के लिए नहीं, लूट मार के लिए आया हुआ चोर था। और इत्तेफाक ऐसा कि मदीना तैयबा में सोए हुए थे सब, सलमा बिन अकवा अकेले बाहर थे। देखा इन्होंने 400 को लेकर के अब्दुर्रहमान कारी का कारा भाग रहा है और आपने आवाज नहीं किया, शोर नहीं मचाया, तन्हाई उसके पीछे दौड़ पड़े, तन्हा दौड़ पड़े। 400 लोग आए हैं और रसूलुल्लाह का एक नौजवान 400 को दौड़ा रहा है। वाह सुभान अल्लाह। हदीस पाक में मौजूद है। मेरे अजीजों, तारीख में अगर यहां तक बात होती कि दौड़ा दिया मदीने से तो ठीक है, समझ में आती, लेकिन बात यह है कि उस एक सहाबी रसूल से दौड़कर 400 भाग भी रहे हैं। हैरत की बात है, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। हजरत सलमा बिन अकवा को इतनी फुर्सत नहीं मिली कि मदीने से किसी को जगा कर लाएं, सहाबा को उठा कर लाएं। उन्होंने सोचा नहीं, इनको भगाऊंगा और पकड़ूंगा, और इतना तेज भागते थे, कभी घोड़े की सवारी उन्होंने नहीं की। सुभान अल्लाह। इसीलिए उनको राजिलु रसूलुल्लाह कहा जाता है, रसूलुल्लाह का पैदल शहसवार। और जब भागते रहे उनके घोड़े सुस्त पड़ गए, ये आगे बढ़ गए, और घोड़ों के पैरों पर जब इनकी ठोकर लगती, घोड़ा गिरता और ऊपर बैठा हुआ जैसी जमीन पर आता, गर्दन पर पैर रखते। 400 को भगा रहे, कोई इधर हो रहा है, कोई उधर हो रहा है। और उसके बाद ये अब्दुर्रहमान कारी डरा हुआ है, भागता भागता पहाड़ों तक चला गया और कहा पलट करके, मियाँ तुझे क्या चाहिए, हमारी जान तो छोड़। वाह माशाअल्लाह। हजरत सलमा बिन अकवा ने कहा, जब तक तेरे पास मदीने की एक खजूर बाकी रहेगी मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। सुभान अल्लाह।